Types of cleavage. So this is a fertilization process. A sperm fuses with an ovum and it forms a zygote, then divides. The first cleavage, it divides into two cells. These two cells are called blastomeres. The cells are called blastomeres. Then it is forms the four cell stage, then divides into another stage called morula stage, then blastocyst stage, and this is called the embryo. So this is the whole embryonic development. Here there are many types of divisions. The cleavage is the fertilized ovum or the zygote divides in different manner. Different types of cleavages are there. Let's look at what are they. Major two types of cleavages are there. So patterns of cleavage. There are two parameters which determine type and pattern of cleavage in species. The presence, one thing is that the amount and location of yolk protein. അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആണ് ക്ലീവേജ് എങ്ങനെയാവണം, ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ ഫോംഡ് ഇൻ ദ സൈക്കിൾ. ദിസ് ഈസ് ദ അതിൻ്റെ സെൽ ഡിവിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിലില്ലേ അതും ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ ഡിവിഷൻസ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്ലീവേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്ലീവേജ്. Based on that, there are two types of cleavage. One is called the holoblastic cleavage and second one is called a meroblastic or meroblastic. So this is a fertilized egg. Let's look at here there are two types of cleavage. One is called the holoblastic cleavage and meroblastic cleavage. So suppose this is an egg, fertilized egg. So here the amount of yolk is very little. Hence the whole cell divides into the whole egg divides into completely divided into two cells ആയിട്ട് മാറും. ഡോട്ടോമിയസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Hence it is called hollow. Hollow means completely divided into two blastomeres. Here, because of the presence of large amount of yolk, here, so this area will not divide. ഈ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഏത് ഏരിയ മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ഉള്ളൂ? എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസും ന്യൂക്ലിയസും ഉള്ളത് ആ ഏരിയ മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഏരിയ ഡിവൈഡ്. സോ ദിസ് ഡിവൈഡ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻസ്. രണ്ട് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് പോകുന്നില്ല. സോ ദീസ് ഡിവിഷൻസ് ആർ കോൾഡ് മെറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ്. സോ ഹിയർ യോക്ക് ഈസ് നോട്ട് dividing. The yolk is not dividing here. So this is the difference between holoblastic and meroblastic cleavage. This is the different types of end. Let's look at each one. Here, this is again the picture. So this is a complete division. Like meroblastic cleavage, only partial division material and the cytoplasm. So this is the യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഡിവിഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? We already said there are two types of cleavage. One is called holoblastic cleavage, complete divisions, and this is called meroblastic cleavage, and a partial division is there. So holoblastic cleavage takes place in isolates the legs and mesolates the legs, where the amount of yolk is not too much, little bit. Telolates the legs and centrolates the legs in the quantity, egg in the quantity, egg yolk in the quantity വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കത്തില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം എവിടെയാണോ കാണുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ
ക്ലീവേജ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി ഐസോലേസ് ലെഗ്സിൽ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ക്ലീവേജ്. റേഡിയൽ ക്ലീവേജ് are the spiral cleavage, bilateral cleavage, rotational cleavage is also there. Mesoleus legs, there is a displaced radial cleavage is present. Teloleus legs bilateral cleavage discoidal cleavage ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പും. സെൻട്രോലെസിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്ലീവേജ് ആണ്. ഇനി ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് കാണുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് this holoblastic cleavage. If the cleavage furrow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോകുന്ന വഴി മുറിയുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ്, cleavage furrow bisects the entire egg into two equal. So holoblastic cleavage, one more point, if the egg is divided into equal or unequal, രണ്ട് കേസിൽ വരാം ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിൻ്റെ സൈസ് ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആവാം. അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ഉണ്ട്. ഈക്വൽ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജും അൺഈക്വൽ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജും. മൈക്രോലെസ് ലെഗ്സും ഹോമോലെസ് ലെഗ്സും ഒക്കെ എഗ്സ് രണ്ടായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആംഫിയോക്സും പ്ലാസിഡം മാംസലാണ് എക്സാമ്പിൾസ്. അൺഈക്വൽ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്നാണ് മെസോലെസ് ലെഗ്സും ടീലോലെസ് ലെഗ്സും ഒക്കെ ക്ലീവേജ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ഓഫ് അൺഈക്വൽ സൈസ്. രണ്ടിൻ്റെയും സൈസ്, ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണ് മൈക്രോമിയേഴ്സും മാക്രോമിയേഴ്സും. ലാർജ് സൈസ്ഡ് സെൽസിനെ മാക്രോമിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും, സ്മോൾ സൈസ്ഡിനെ മൈക്രോമിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് അൺഈക്വൽ. കാണാം, മുകളിൽ കാണുന്ന സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ്, സൈസ് ചെറുതാണ്, താഴെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ്? നമ്മൾ ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞത്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ബൈലാറ്ററൽ ക്ലീവേജ്. So this is the bilateral cleavage. So the cleavage results in the bisection of the zygote. ഇതാണ് സൈഗോട്ട്. ഈ സൈഗോട്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഹാഫ് കിട്ടും. സൈഗോട്ട് ഇൻറ്റു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാഫ്സ്. So this like this. ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ്, ഇത് ലെഫ്റ്റ്. The following cleavage planes are centered on this axis and result into two halves being mirror image of the one another. ബാക്കിയുള്ള ക്ലീവേജ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ ആണ്. ഇവിടെ ദിസ് ലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗവും ദിസ് സൈഡും മിറർ ഇമേജ് പോലെയാണ്, റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഹാഫ് ഉള്ളതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലാറ്ററൽ സൈഡുള്ളതുകൊണ്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈലാറ്ററൽ ക്ലീവേജ്. Okay, now move on to the next one, is called the radial cleavage. It's present in the deuterostomes, which include vertebrates and echinoderms, in which the spindle axis is parallel or at right angle to the polar axis of the zygote. So this is the radial cleavage. അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ നോക്കുക, സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, അതിന് നേരെ ക്രോസിലായിട്ടാണ് ഈ ഡിവിഷൻ വരുന്നത്. So this is called radial division. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു റേഡിയൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ റേഡിയൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയും. So this is a polar axis, this is the animal pole, this is a vegetable pole. അതിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ക്ലീവേജിനാണ് റേഡിയൽ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now rotational cleavage. Mammals displays rotational cleavage. So this is a rotational cleavage, which it involves normal first division along the meridional axis and give rise to two daughter cells. രണ്ട് daughter cells നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Then that is continuous. Rotate ഇതേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, മെറിഡിയോണൽ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. So there is
two types of division, meridional divisions and equatorial divisions follows. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ ഡിവിഷൻ. Third one, last one is the fourth one is the fourth one is the spiral cleavage. So the cleavage planes are oriented obliquely. ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡിവിഷൻസ്, ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലാണ് അത് ഡിവിഷൻ പോകുന്നത്, polar axis of the zygote. Fourth one is called spiral cleavage. You can hear the cleavage planes are oriented obliquely to the polar axis of the zygote. So this is a polar axis. ആ polar axisന് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഇത് ഇവിടത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പോകുന്ന ഡിവിഷനെയാണ് സ്പൈറൽ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇതാണ് സ്പിൻഡിൽ ആക്സിസ്. ഇനി നേരെ ക്രോസ് ആയിട്ട് പോകും ദിസ് ടൈം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ടൈം. Now let's look at the meroblastic cleavage. In this type, the cleavage furrows are restricted to active cytoplasm found either in the animal pole, macrolethal or superficial. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കാം, മെറോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജിൽ ദ ഹോൾ എഗ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലീവേജ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്കോയിഡൽ ക്ലീവേജ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? മാക്രോലെസ്തൽ എക്സ് കണ്ടെയ്ൻ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് യോക്ക്. അപ്പോൾ യോക്കുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും ഡിവിഷൻ നടക്കത്തില്ല. എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു റീജിയനിൽ മാത്രമാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ പോളിനെയാണ് അനിമൽ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ അത് ഡിവിഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക് പോലെയാണ് അത് കാണപ്പെടുക. സോ ഇത് മുഴുവനും, ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവനും അതിൻ്റെ യോക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിസ്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഒരു ഡിസ്ക് പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുക. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്കോയിഡൽ ക്ലീവേജ്. ബേർഡ്സ് ആൻഡ് reptiles discoidal cleavage നടക്കുന്നത്. So this is the discoidal cleavage, ഈ സർഫസിൽ മാത്രം. ഇനി superficial cleavage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in central is the legs, the cleavage is restricted to the peripheral cytoplasm of the egg. അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ യോക്ക് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സെൻട്രലായിട്ടൊക്കെ ഇത് മുഴുവനും യോക്കാണ് ഈ സെൻട്രൽ റീജിയൻ. ബാക്കിയുള്ള ദിസ് റീജിയൻ, ദിസ് സർഫേസ്, ദിസ് റീജിയൻ ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസമാണ്. സെൻറ്ററിൽ യോക്ക് ഉണ്ട്. ഈ യോക്കിൻ്റെ സർഫസിലായിട്ട് പെരിഫറിയിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്. സച്ച് ഡിവിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്ലീവേജ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ്. ഇൻസെക്ട്സിലാണ് അത്തരം ഡിവിഷൻ കാണുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാർ, ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഡിവിഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ യോക്ക് അവിടെ കാണും. ദിസ് ഇസ് എ യോക്ക് പോർഷൻ. ബാക്കി അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരുപാട് സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇനി ബ്ലാസ്റ്റോമിയസിൻ്റെ ഫേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ദ ക്ലീവേജ് മേ ബി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓർ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്. ഡിറ്റർമിനേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഓരോ സെല്ലും, എംബ്രിയോയുടെ ഓരോ സെല്ലും എന്തായിട്ട് മാറണമെന്ന് ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. Here the fate of each cell of the embryo is determined early in the development. So thus each cell does not have the capacity to develop into a complete embryo. This type of cleavage occurs in protostome, primitive forms. Indeterminate cleavage എന്നാൽ the fate of each cell of the embryo is not determined. ഓരോ സെല്ലും എന്തായിട്ട് മാറണമെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Here each cell can individually develop into whole organism. ഓരോ സെൽസിനും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിളാണ് ജൂട്രോസ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അനിമൽസിൽ.